सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल फिर हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों, बहुत इवेंट खुल गए ने, खास करके पवित्र महान नगर कीर्तन युबा सिटी तो जिहड़ा हुंदा है वो अज तो ठीक 30 दिनों बाद यानी 1 महीने बाद है। 7 नवंबर नूं हुम हुमा के दर्शन भी दिओ। जे तुसी चाहुंदे हो कि असीं तुहाडी कोई ऐड उत्थे पाईए या तुसी स्पॉन्सर करना चाहुंदे हो, असीं 3 दिन उत्थे वड्डियां स्क्रीनां नाल कवर करांगे। जे तुसी स्पॉन्सर करना चाहुंदे हो तां जरूर सानूं लिखो info@justbroadcasting.com या फिर 209 450 ਦਿੱਤੀ ਵਾਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ या 408 406 3309 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगेन युबा सिटी का जोड़ा महान नगर कीर्तन है इस साल 7 नवंबर को होने जा रहा है। तुसी भी आपकी हाज़री लवाओ। जे तुसी चाहुंदे हो कि असीं तुहाडी कोई ऐड या तुसी स्पॉन्सर करना चाहुंदे तो जरूर साडे नाल कांटैक्ट करो। उस तो बाद आपां गल करते हैं दर्शकों, मिस एंड मिसिज पंजाबन का जोड़ा इवेंट हो रहा है 16 अक्टूबर को प्लेजेंटिया कैलीफोर्निया दे विच। हले भी 60 या 70 टिकटां बाकी ने। हुम हुमा के पहुँचो, बहुत सोहना प्रोग्राम है। दर्शकों, अज का प्रोग्राम शुरू करने तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, लेकिन हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दर्शकों, बहुत कुछ गल्लां जिहड़ियां वापर गईयां, जिद्दां आपां कह लईए कि अज जिहड़ी मंदभागी घटना जम्मू कश्मीर च वापरी है उत्ते अफसोस करिए, या फिर जिहड़ी लखीमपुर खीरी दे विच वापरी है उहदे उत्ते जिहड़ी राजनीति हो रही है। हर कोई जाना चाहता लखीमपुर खीरी। हले हुणे खबर आई सी कि जदों कल दे नवजोत सिंह सिद्धू आपकी टीम या कहते पंजाब कांग्रेस ने उत्थे ताईं मार्च करना, उन्होंने रीस करते करते अज उत्तराखंड तो उत्तराखंड की कांग्रेस तुरी हुई है, हरियाणे की तुरी हुई है। हुणी थोड़ा चिर पहला खबर आई। दर्शकों, इन्नी मंदभागी घटना सी। आपां कहने कि बहुत माड़ा होया दोनों पासे पत्रकारिता का। असी दोनों रूप असी देखते हैं, जो किसान मरे, एक 4 किसान तो एक जिहड़ा पत्रकार सीगा रमन कश्यप, उहदी भी मौत हुई है। उस तो बाद जिहड़े उन्हां दे नाल सी 2-3 उन्हां दी मौत हुई। सारा कुछ बहुत मंदभागा सी। अरदास करते हैं इदां दा किते होर इदां दा मंदभागी वरतारा ना होवे। पर गल इत्थे आ जांदी कि राजनीति क्यों नहीं सारे रल मिल के एक ग्रुप बना के किसी नूं राष्ट्रपति नूं प्रधानमंत्री कोल जाओ कि ये घटनावां वापरदियां रहणगियां जिन्ने चिर जिहड़ा मेन मुद्दा है किसान मुद्दा वो फिक्स नहीं हो जाता। पर एनीवे आपां ਇਹਦੇ कई पहलू ने जिहड़ा ये मैसेकर होया है लखीमपुर खीरी का। हुणी खबर आई कि 2-3 अरेस्ट पाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद। एक 2-3 अरेस्ट पई, पर मेन आरोपी असीं नहीं कहते कोई आरोपी है कि नहीं, क्योंकि पुख्ता प्रमाण किसी को नहीं है। पर जो FIR दर्ज हो जाती है, खास करके 302 की, तो उदों फिर अरेस्ट जरूरी हो जाता है। उस तो बाद आप गल करते हैं कि जिन्होंने अरेस्ट नहीं करना सी उन्होंने बिठाई रखा 40-40 घंटे। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा, अगेन मैं कहता असी किसी पार्टी की फॉलो नहीं करते, किसी के फेवर च नहीं। गल करते हैं कि IPC एक्ट 116 या 126 दे एक्ट उन्होंने जे सिर्फ 12 या 14 घंटे तुसीं थाने च बिठा सकते, तो उपर नहीं, उन्होंने 40 घंटे बिठाया गया। ये बहुत लोगों ने आ रहे, राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी वाले भी उत्थे जा रहे हैं, हरेक पार्टी जा रही है। हुणी सिर्फ तो सिर्फ जितों तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लीडर बोलिया, वो भी पंजाब का सुरजीत कुमार जानी। वो बोलिया, उन्हें कहा कि बहुत माड़ा होया जिहड़ी लीडरशिप जिहड़ी उत्थे यूपी च बैठी है या सेंट्रल च हुक्मरान बैठे हैं, उन्होंने चो किसी का कोई बयान नहीं आया। अगेन आपां गल्लां जिन्नियां मर्जी कर लीए, पर हुण जिहड़ा भाणा वरत्या है पूरे घटनाक्रम दे विच एक नवा मोड़, एक नवा एंगल सामने आ रहा। वो गल समझाउण लई साडे नाल बने हुए ने मानयोग डॉक्टर हरशिंदर कौर जी इंडिया तो। पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं, फिर अगे वधदे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी जस पंजाबी दे मंच ते प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म ने जी। सत श्री अकाल ते तुहाडे राहीं सुनन वाले सारिआं नूं, वीरां नूं, भैणां नूं, बजुर्गां नूं, बच्चिआं नूं निੱਘੀ फतेह। फतेह जी। डॉक्टर साहब, मैं जानता हाँ कि तुसीं अज अपना विषय होर सीगा, पर मंदभागियां घटनावां साह नहीं लैण दिंदियां। खास करके मैसेकर जिहड़ा लखीमपुर खीरी दे विच होया, बहुत तरह के एंगल है। राजनीति तुसीं देखिआ होना, तुहाडे आपदे शहर का बंदा है, पंजाब कांग्रेस का प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू, हो गया होया। हुण हरियाणे दे कांग्रेस पार्टी तुरी, उत्तराखंड की। आपां इन्हां गल्लां च झात नहीं, ये जिहड़ा घटनाक्रम नूं तुसीं किद्दां देखदे हो और किद्दां हैंडल किया जा रहा इस टाइम? देखो, हकूमतां दे चेहरे नाल टायरां दे सिरनामे बदलदे ने
ਕਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜਦੇ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰੜਦੇ ਇਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੁੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤ ਲਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਰਾਈਟ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਜ਼ਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲਾ ਹਟੇ। 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਰੀਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਦਾ ਜੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਭੈਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਨ, ਜੱਜ ਵੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟਿਆ ਕਿਸਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ। 84 ਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ UN ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਾ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੋ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਦਰੜੇ ਵੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹੀ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 13 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਦਰਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹੀ 84 ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੱਬਰ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦਿਵਾਏ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਸਵਾਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, 40 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 700 ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ 45-50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ 209-450-3362 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 408-406-3309 ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਵੀ 60-70 ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਤਮਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 84 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। 9 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਟਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਥਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ, ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਸੋ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਉੱਠੀਏ, ਆਪ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ IAS IPS ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਇਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਰੇਪ, ਉਧਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2000 ਕਾਰਨ ਜੀ 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 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਵੀ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਗੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਡਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੱਤੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਜੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ MLA MP ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-5, 700 ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲੇ ਛੁਪੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਜਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰੜੇ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਣਾ, ਰਾਜ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠੋ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤੇ? ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ੈਂਟੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ 60-70 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਏ। ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਉਧਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੱਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਗੜਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਜੁੜ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਪ ਓਵਰ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਚੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਬਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 4 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਖੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਨਸੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 700 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 700 ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, SCUP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆਰਡਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। SCUP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਨਾਵ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਥ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤੱਥ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਗੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਂਗੂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਪਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਨ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁਫੇਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਨਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, SC ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤਿੰਗੜਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ 45 ਲੱਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਪਰੂਗੀ, ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਪਰੂਗੀ, ਉੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ,
ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਰੀਲ ਕੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30-40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਆ ABCD ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, UP 'ਚ, ਬੰਬੇ 'ਚ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। 2% ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਜਾਂ 2.25% ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ 98% ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਚ ਸਕਣਗੇ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਫੈਲੇ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ, ਸਿਰਫ 15 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 15। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਣੇ ਗਏ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਿੱਖ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਡੱਬੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਗਰੁੱਪ, ਸਿਆਸਤ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤੀ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁੱਟਡ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ IPS, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ IAS ਬਣਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।